আয়োজক শ্রী সুকেশ বসু মজুমদার। সুকেশ বসু মজুমদার তাকে অনুরোধ করব বিনতি প্রার্থনার মাধ্যমে সৎসঙ্গ আয়োজন শুরু করবার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। बारू बारू करू विनती राधा स्वामी आगे दया करो राधा मेरे चरण भूल में नहीं पाया वेदा कालु करो मुखे जाल में रही भोगत केदा जगत जीव भर मातु फिरे नितो चारो खाई ज्ञानी जोगी पिलो रहे सब मन की हानि भाग जुगा मेरा आदिता मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का आधा रोटी खानी बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई बिरह अनुराग जुगायो के घर पंचु भाई साधु संग करु सारु रस मैंने पिया हुआ खाई प्रेम लगा गुरु चरण में मनु शांतन आई तरपाई उठे वे कलो राहु पिया गारो जाई दर्शन रासुनित नित लागो गाहे मनु तीरताई सुरत चढ़ी आकाश में पारी शब्द বিলাসা धाम धाम निरुखत चले पावे निज घर बासा आशा मेरे मनो बसे रहे शीत उदासा बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागु दाना प्रेम धारो बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयालु दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकरु करु गावती रहू नितो राधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागु दाना प्रेम धारो बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयालु दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकरु करु गावती रहू नितो राधा स्वामी सुकरु करु गावती रहू नितो राधा स्वामी बारो बारो करु जोर कर सभी करु उपकार साधु संग मोहि देव नितो परम गुरुर दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम विदु मैं तुम सदा राधार बारो बारो बोले जाओ तन मन आर चरण बार काम खले मोई गाओ मेहरे करी जैसे कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि नित करू तुमसे हो अचल भक्ति मोहि दाओ प्रभु दीना दीना नाथ आदि कहा तुमान करो अब राखो नित साधो दीन दयालु कृपा निधि काम लोग मधुलोन सब विधि अवगुण हारमय बहु राखो मेरी लाजो
কুমদারে অবমেই পড়া রাধা স্বামী পুরুষঙ্গরাত তুম বিনে আয় না দুসরা अब करो दया करो तो कसो तुम नारे विलंब कोई दया करो मेरे साईया देव प्रेम की रात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब युद्धपात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की रात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब युद्धपात बारो बारो करो जोर कर सविनय करो उपकार साधु संग हिदेओ तो परम गुरुर अवतार साधु संग हिदेओ तो परम पितार दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सावज्ञानं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चित्तवेदं परिवर्तं कल्याणं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरुधिकं तत्तं नागुरुधिकं तपः तद्ज्ञानं कर्णासि तस्मै श्री गुरवे नमः मनो आत्मा श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वमा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधीन ईश्वर गुरु परम दैवतं गुरु परम कर्णास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परशुकरं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलचारं सर्वदिशाश्रितं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि जय জয় গুরু। এবার 2 মিনিট নাম জপ করে নেব। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। আজকের সৎসঙ্গের আয়োজক শ্রী সুকেশ বসু মজুমদার দা।
এবং বিনতি প্রার্থনা করলেন শ্রী সুকেশ বসু মজুমদার এবং ওনার পরিবার। শ্রী সুকেশ বসু মজুমদার দা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব কুমারী মুনমুন কর্মকার মাকে। মা আছো? জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বাণী পাঠ। যেমন করে যা পেতে হয় তা না করে সেজন্য দুঃখিত হইও না। করার আগে দুঃখ করা না পাওয়াকেই ডেকে আনে। পেতে হলে তা যাই হোক, শুনতে হবে তা কি করে পাওয়া যায়, আর ঠিক ঠিক তা করতে হবে। না করে পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হওয়ার চেয়ে বোকামি আর কি আছে? নিশ্চয়ই যেন করাই পাওয়ার জননী। করাটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে তার কৃতার্থতা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে কুৎসামণ্ডিত হন। প্রকৃতি তাদের ধিক্কার করে, যারা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করে পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে, আর পরোক্ষ যার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে তারাই ফাঁকির অধিকারী হয়। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করলেন কুমারী মুনমুন কর্মকার মা। মুনমুন কর্মকার মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার দেবী সূক্ত থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব কুমারী সন্দীপা গোস্বামী মাকে। জয় গুরু। জয়। পরমপ্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দেবীসূক্ত গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। স্ত্রীদের যৌন সংস্রব শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠে আনুক্তি সম্পন্ন শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত সেবানুবর্তী যদি না হয়, সে কিন্তু ডাইনি লিপ্সা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাণী সংখ্যা 6। জয় গুরু। জয় গুরু। কুমারী সন্দীপা গোস্বামী মা ওর পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার চলার সাথী থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব কুমারী দেবস্মিতা নাহা মাকে। জয় গুরু। পরম প্রেম। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। দুঃখের চিন্তায় বিব্রত থাকিও না। দুঃখের ভাব কাহাকেও আনন্দিত করিতে পারে নাই, বরং কিসে মানুষকে সুখী করিতে পারিবে, মানুষ কেমনতর ব্যবহার পাইলে সুখী হয়, তা কেমন করিয়া করিতে পারা যায় ইত্যাদি চিন্তা করো, আর কাজে লাগিয়া যাও। নিজেও সুখী হইবে আর অন্যকেও করিতে পারিবে। বাণী সংখ্যা 5। জয় গুরু। জয় গুরু। নারী নীতি থেকে পাঠ করলেন শ্রীমতী চলার সাথী থেকে পাঠ করলেন কুমারী দেবস্মিতা নাহামা। দেবস্মিতা নাহামা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার নারী নীতি থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব শ্রীমতী নমিতা ঘোষ মাকে। জয় গুরু। জয় গুরু। শুরু করুন। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। নম্রতায় বিপর্যয়। স্ত্রী চরিত্র সহজ নম্য, তাই নির্বিচার পুরুষচর্যায় সহজেই আনত রঞ্জিত হইয়া ওঠে। এটা স্ত্রীজাতির একটা লক্ষণীয় লক্ষণ। তাই উপযুক্ত বরই যদি পাইতে চাও, পুরুষ হইতে এমনতর দূরে থাকো যাহাতে নজরে থাকে অথচ মিশ্রণ না ঘটে। তুমি বোধ করিতে পারিবে ও উপযুক্ত মনোনয়ন ঘটিবে। আর ওই নির্বিচার পরিচর্যার ফলে অধঃপতনের অশেষবিধ গুপ্ত আক্রমণ তোমাকে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন করিয়া পাতিত্বের তমাশাচ্ছন্ন গহ্বরে লইয়া যাইতে পারে। সজাগ থাকিও, সাবধান হইও। বাণী সংখ্যা 64। জয় গুরু। জয় গুরু মা। নারী নীতি থেকে পাঠ করলেন শ্রীমতী নমিতা ঘোষ মা। নমিতা ঘোষ মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার দ্য মেসেজ থেকে পাঠ করবার জন্য ডেকে নেব শ্রী মনোজিৎ রয়কে। Joy Guru. Reading a verse from the Message, Volume 2 of Sri Sri Thakur Anukul Chandra. Love his characteristics. Impart with every exaltment your beloved, and love his characteristics with every affinity. Joy Guru.
জয় গুরু। মেসেজ আমাদের সামনে এনে দিলেন শ্রী মনোজিৎ রয়। শ্রী মনোজিৎ রয় এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার ডেকে নেব স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে বাণী পাঠ করবার জন্য শ্রীমতী ছন্দা চ্যাটার্জি মাকে। জয় গুরু। জয় গুরু। ভার্চুয়াল সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয় গুরু জানাই। শুরু করছি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। আজকের বিষয় শরীর ও মনের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলো। নিষ্ঠা প্রবুদ্ধ আনুগত্য ও কৃতি সম্বেগ যদি উচ্ছল উদ্বেলনায় চলতে থাকে, তুমি হাতে কলমে করে যাও তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে নজর রাখতে হবে তোমার বৈধানিক বিন্যাসের প্রতি, মানসিক তাৎপর্যে সুনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়। স্বস্তি সংবেদনী সুক্রিয় হয়েও যদি শরীর সম্বন্ধে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর স্বস্তি সম্বন্ধে সুবিনায়িত তাৎপর্যে পরিচর্যা না করো, তাহলে ধৃতি সম্বেগ ও তোমার বৈধানিক সংগঠনের ভিতর সামঞ্জস্য রাখতে পারবে না। হয়তো কোনো দিকে না কোনো দিকে তুমি গড়িয়ে পড়বে। সুষ্ঠু ও সক্রিয়তার সাম্য চলন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। তাই বিধি বিনায়িত আচারগুলিকে, মানসিক চিন্তা ও চলনগুলিকে বিহিত বিনয়নে সামঞ্জস্য এনে সব কিছু করতে হবে নিবিষ্ট দীপ্ত অনুশীলনী তাৎপর্যে। বোধ বিবেক ও কৃতি সন্দীপনা, কৃতি পরিচর্যায় যদি প্রদীপ্ত হয়ে চলে, ওই সামঞ্জস্যকে সঙ্গতিশীল তাৎপর্যে সুষ্ঠু রেখে তোমার উন্নতি অবলীলাক্রমে শিষ্ট সংবেদনায় সুদৃঢ়, সম্বুদ্ধ ও সুদীপ্ত হয়ে চলবে। আগ্রহ যার যেমনতর, অনুগ্রহ সে তেমনি করতে পারে। ওই আগ্রহ ও অনুগ্রহের সঙ্গতিশীল তাৎপর্যে পরিচর্যী ও অনুশীলনী তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে শিষ্ট সমীচনতা নিয়ে। তুমি বিক্ষুব্ধ হয়েও না, বিলোল হয়েও না, ব্যতিক্রম বিমুখ থেকে করে চলো। সার্থকতা অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে। বাণী সংখ্যা 97। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয়। স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে বাণী পাঠ করলেন শ্রীমতী ছন্দা চ্যাটার্জি মা। ছন্দা চ্যাটার্জি মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার আমরা যাব পরবর্তী অনুষ্ঠানে। পরবর্তী অনুষ্ঠান সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশনায় প্রথমে আছেন শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী মা রানাঘাট থেকে, কুমারী সন্দীপা গোস্বামী মা জলপাইগুড়ি থেকে, শ্রী সুদীপ কুমার বসুদা বসিরহাট থেকে। প্রথমে শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী মাকে ডেকে নেব রানাঘাট থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য। মা আছেন? তাপসী চক্রবর্তী মা আছেন? তাপসী চক্রবর্তী মা জয়েন করেছেন কি? উনি এখনো জয়েন করতে পারেননি। আচ্ছা, সন্দীপা গোস্বামী? হ্যাঁ আছি। জয় গুরু। করে নাও। विश्वधिनायक आनंदरूप प्रभु, विधि विधायक मनोज बनाए,
विश्वाधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए विश्वाधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परम पुरुष ज्योतिर्मान प्रेम भक्ति दो वरदान परम पुरुष ज्योतिर्मान प्रेम भक्ति दो वरदान सत्य तू ही जगह का तू ही मेरा एक ध्यान युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए खोलो नाथ करुणा द्वार तू ही मंगल तू ही तार खोलो नाथ करुणा द्वार तू ही मंगल तू ही तार अर्पण करूं चरणों में भक्ति भाव का उपहार युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए विश्वाधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए धन्य धन्य जीवन मेरा स्वामी मेरे दास तेरा धन्य धन्य जीवन मेरा स्वामी मेरे दास तेरा परमेश्वर दाता तन मन तपे भरा युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक 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 आए युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए परमानंद मालिक आए प्रभु हम सबके रक्षक आए विश्वाधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए जय गुरु জয় গুরু। অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সন্দীপা গোস্বামী মা জলপাইগুড়ি থেকে। সন্দীপা গোস্বামী মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করে দেওয়ালের চরণ। এবার শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী মাকে ডেকে নেব রানাঘাট থেকে। মা আছেন, জয়েন করেছেন? আপনার সাউন্ডটা ক্র্যাক হচ্ছে, সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না মা। সাউন্ডটা আসছে না। এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, সাউন্ডটা আরেকটু পরিষ্কার হবে মা, আসছে, একটু পরিষ্কার করুন।
জয়গুরু। হ্যাঁ, শুরু করুন। আগে দাদা। জয়গুরু। সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমি পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা রচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম, প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম, ও গো কল্যাণ আনন্দ রসখান, ও গো কল্যাণ আনন্দ রসখান, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, শাশ্বত নিরূপম, প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম, যে জন তোমার হয় সব তার মধুময়, যে জন তোমার হয় সব তার মধুময়, শান্তি স্বস্তি তার চিরক্ষয়, অগতির গতি প্রভু অনুপম, তোমার পথেতে চলিয়া তব শুভ নাম বলিয়া, তোমার পথেতে চলিয়া তব শুভ নাম বলিয়া, সব বাধা পায় দলিয়া, সার্থকতায় কাটে যে মিথ্যা ভ্রমণ, ও গো কল্যাণ আনন্দ রসখান, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, শাশ্বত নিরূপম, প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম। তাপ দেশ ভয় নিমেষে হলো যে নয়, পাপ তাপ দেশ ভয় নিমেষে হলো যে নয়, তব শ্রী চরণ আশ্রয়, শ্রী চরণ আশ্রয় কৃতার্থতায় ভরিল জীবন মম, তোমারে শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া, তোমারে শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম
সূর্য সম করলেন আনন্দ রস ঘন। দয়াল পুরাণ পুরুষ নম নম। দয়াল পুরাণ পুরুষ নম নম। শাশ্বত নিরূপম প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম। প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম। প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম। জয় গুরু। জয় গুরু মা। অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী মা রানাঘাট থেকে। কতটা মনের আবেগ থাকলে, কতটা ভালোবাসা থাকলে এই ধরনের গান ভেতর থেকে বেরোয় এবং করা যায় এবং ঠাকুরকে রিলেট করা যায় মনের সঙ্গে। সত্যি যদি মন প্রাণ দিয়ে আমার ঠাকুরকে পরম দয়ালকে ডাকা যায়, সেই মোর যাই হোক, সঙ্গীত হোক আর নিবেদন, সঙ্গীত নিবেদন হোক আর আলোচনাই হোক, ইষ্ট প্রসঙ্গই হোক, মন প্রাণ দিয়ে যদি আমার দয়ালকে ডাকা যায়, সেটা আমার নিজস্ব অনুভূতি থেকেও আমি দেখেছি। সেটা যেমন নিজের মনকে তৃপ্ত করা যায় এবং প্রত্যেককে যারা শুনছেন তাদের প্রত্যেকটা মনকে তৃপ্ত করা যায়। একমাত্র প্রকৃষ্টভাবে অ্যাট্রাকটিভভাবে সাধন ভোজন করলেই মনের সান্ত্বনা মিলে, মনের শান্তি মিলে, আর কোনো রাস্তা নেই মনের শান্তি মেলার। অসাধারণ গাইলেন শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী মা। তাপসী চক্রবর্তী মা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের জন্য। জয় গুরু মা, ভালো থাকবেন। আবার আপনাকে পাবো আশা করি। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য ডেকে নেব শ্রী সুদীপ কুমার বসুদাকে বসুরহাট থেকে। দাদা আছেন? হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, শুরু করুন। আমি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব দাদার লেখা একটি সঙ্গীত করার চেষ্টা করছি। ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ফুরায় গেল যেদিন আয়ু হয়ে লক্ষীন, ফুরায় গেল যেদিন আয়ু হয়ে এলো ক্ষীণ, হলো না তো সাধন পূজন, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ও দয়াল জগৎ স্বামী শরণ মাগি হে আমি, ও দয়াল জগৎ স্বামী শরণ
গৃহে আমি ঠাই দাও প্রভু নারায়ণ, চরণে রাখিয়া মোরে থাকিয়া হৃদয় ভরে, চরণে রাখিয়া মোরে থাকিয়া হৃদয় ভরে, পার করো পতিত পাবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন, ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন, সংসার সাগরে পড়ি ডোবে মোর জীবন তরি, ধরো হাল বিপদ তারণ, তুমি বিনা কে বা পারে রাখিতে বিপথে মোরে, তুমি বিনা কে বা পারে রাখিতে বিপথে মোরে, করনাথ করনিস্তারণ, কে বাঁচাবে আমার জীবন, ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন, ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রী সুদীপ কুমার বসুদা। উনি বসিরহাট থেকে ছিলেন। ভয়েস কোয়ালিটি দাদার অসাধারণ সুন্দর এবং গানের মাধুর্য তাতে খুব ভালোভাবে প্রস্ফুটিত হয়। শ্রী সুদীপ কুমার বসুদা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের চরণে। এবার আমরা শুরু করব ইষ্ট প্রসঙ্গ। আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গে আছেন শ্রী দীনেশ গিরি গোস্বামীদা ইউএসএ থেকে। তার পরবর্তী পর্যায়ে আছেন শ্রী গুরুদেবন মিত্র এসপিআর দিল্লি থেকে। প্রথমেই ডেকে নেব শ্রী দীনেশ গিরি গোস্বামীদাকে। দাদা জয়েন করেছেন? जय गुरु दादा। জয় গুরু দাদা, শুরু করুন দাদা। जय गुरु दादा। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मी, गुरु भाई और गुरु माँ और छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आनंदित जय गुरु, प्रेम प्रीति यथाचित स्नेह प्रीति जय गुरु। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा जलपाईगुड़ी सत्संग विहार का, जो इस सत्संग का आयोजन करते हैं। और मेरा ऐसा मुझे सुअवसर प्रदान हुआ आज इस प्रसंग इस आलोचना करने का। और विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा नवनीता राय माँ का, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। और जो आज का जो सत्संग दे रहे हैं सुकेश दा, और उनके परिवार के मंगलमय जीवन के लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अब मेरा अनुभूति और ज्ञान इतना है नहीं। यहाँ पे जो सत्संग में युक्त हैं बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अनुभूति होगी। फिर भी जितना कुछ थोड़ा बहुत मेरा अनुभूति जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा, और कैसे मेरा दीक्षा हुआ और उसके बाद ठाकुर को लेकर जो थोड़ा बहुत अनुभूति मेरा है वो मैं आज आप सबके सामने शेयर करूँगा। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, तो इसलिए जो भी भूल त्रुटि होगी मैं उसके लिए प्रारंभ में ही क्षमा चाहता हूँ।
तो मेरा नाम थोड़ा सा, मेरा जो सरनेम है ये थोड़ा मिसलीडिंग है। मैं मूल रूप से उत्तराखंड से हूँ। और मेरी दीक्षा, मेरे विवाह के उपरांत मेरी जो वाइफ है उनके, बेसिकली मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उन वो लोग ट्रांस जनरेशनल सत्संगी हैं। वो ठाकुर को बहुत लंबे समय से लेके अपने जीवन में चल रहे हैं। तो अ, मैं ठाकुर के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना जब मैं अपनी वाइफ से मिला। और वो मुझे बोलती रहती थी कि दीक्षा दीक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए, मेरा ऐसा मन है कि आप दीक्षा ले। तो मैं हमेशा उस बात को थोड़ा थोड़ा टालता रहता था। तो जब हमारा शादी के बाद हम लोग यूएस में आ गए, हम कोलोराडो में कुछ समय थे। तो वहाँ फिर एक बार मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों वहाँ पे आए। और मेरी मदर इन लॉ अक्सर मुझे बोला करती थी कि तुम दीक्षा ले लो, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा, मे भी कह लीजिए, उसके लिए रेडी नहीं था या जो भी था, या मेरे अंदर का थोड़ा इग्नोरेंस जो था। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा इरिटेट किया कि मतलब बार 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 वो मुझे बोलती थी। तो उसके बाद वो लोग फिर वापस जब इंडिया चले गए तो वहीं पर ही एक पास में सत्संग हुआ। और सत्संग में हमारे कुछ यूएस के अ, ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मी, हमारे दो तीन तीन हमारे एसपीआर दादा वहाँ पर आए। और वो लोग मेरे घर पे आए और उन्होंने थोड़ा जाजन किया। तो उन्होंने जो एक बात कही वो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक की। उन्होंने बोला कि दादा, आप लोग तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंटल कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते। तो वो बात मुझे स्ट्राइक किया और मुझे लगा कि हाँ, ये तो मतलब ठीक है। ऐसा एक वो बोले कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इट्स ओके। तो ये बात मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया और मैंने फिर उस दीक्षा लिया। ये है 2015 का बात। उसके बाद नियम से स्टुडिटी वगैरह मैं करता था, प्रेयर मोस्टली इवनिंग का ज़्यादा रेगुलर था, मॉर्निंग का भी करते थे, कभी नहीं करते थे। तो ऐसा करते करते फिर हमारा जब मेरे इन लॉज दोबारा 2017 में फिर से कोलोराडो आए, तब उन्होंने एक गुरु भाई, उस टाइम हमने पता किया तो एक गुरु भाई वहाँ पे मिले। फिर धीरे धीरे हम लोग प्रार्थना, विनती प्रार्थना सब साथ में करने लगे। फिर एक और फैमिली से हमारा वहाँ पे, एक और सत्संगी फैमिली से हमारा इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे। फिर हम दो तीन फैमिली से हो गए, थोड़ा आपस में कभी कभी हम प्रार्थना और थोड़ा सा सत्संग तो नहीं कहेंगे उसको, उस तरह से हम लोग करने लगे साथ साथ में। फिर उसके बाद 2018 में जब मैं आया तो मैं देवघर गया पहली बार। श्री श्री आचार्य देव श्री श्री दादा के दर्शन हुए, पूजनीय बवाईदा के सामने निवेदन हुआ, उनका दर्शन भी हुआ। और पूजनीय अबिंदा के भी दर्शन हुए। तो बवाईदा हमें थोड़ा समय कुछ और भी दिया, हमें कुछ कुछ चीजें वो और भी बोले निवेदन के साथ ही। फिर वापस आते टाइम जिस दिन मेरा फ्लाइट था उस दिन मैंने फिर स्वस्थ ही नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है कि दीक्षा मैंने लिया उस समय, मुझे ये भी एज एन एक्सपेरिमेंट तो लिया, बट उसका प्रयोजन क्या है, उसका महत्व क्या है, वो मुझे उस टाइम तक समझ नहीं आया था। मैंने सुस्ताइनी भी ले लिया था, फिर भी कह लीजिए कि वो दीक्षा का महत्व और उसका प्रयोजन मुझे फिर भी उतना क्लियर नहीं था। फिर हम लोग 2019 में मूव किए, हम कोलोराडो से टेक्सास में आ गए। और टेक्सास बहुत बड़ा स्टेट है यूएस का। तो हम जिस कोने में थे वहां से आसपास जो गुरु भाई है वो काफी दूर थे, मतलब आसपास कोई गुरु भाई नहीं थे अ, उस समय। और सत्संग मतलब फिजिकली ज्वाइन करना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो थोड़ा सा हम लोग अलग थलग ऐसा पड़े। तो उस समय फिर 2020 में फिर पैंडेमिक देखिए ऐसा आया। तो 2020 में जब पैंडेमिक आ गया तो सब चीजें एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, लाइक ब्लेसिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप इसको बोले कि ऐसा हो गया कि सब चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो और लॉकडाउन भी हो गया। तो मतलब जो पहले हम बहाना अपने आप को देते थे कि नहीं हम बिजी हैं या फिर हम कहीं चले गए, हम किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, तो वो दोनों चीज ऐसा हो गया कि आप घर में भी हैं, आपके पास टाइम भी है और आपके पास माध्यम भी है। लाइक इफ यू आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट, आप देश विदेश में जहाँ भी है आप दूर दूर से गुरु भाई को सुन सकते हैं। तो तब धीरे 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 मैंने थोड़ा सा अ, थोड़ा नाम ध्यान शुरू किया, थोड़ा सुनना शुरू किया। इसके लिए जैसे ठाकुर बोलते हैं ना, विश्वासी का संग और विश्वास आएगा। लेकिन अगर आप दीक्षा मतलब कहते हैं कि जैसे स्कूल में एडमिशन लेने से आप छात्र नहीं हो जाते हो, तो आपको सत्संग का मतलब मैंने दीक्षा ले लिया, आपको रास्ता तो है, लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं तो कुछ भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके बाद धीरे 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 जब मैं थोड़ा सुनना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि ये चीजें मुझे मतलब किसी और को भी अपने परिवेश में भी बताना पड़ेगा लोगों को थोड़ा सा।
तो फिर उसके बाद एक मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद जून जुलाई से हम लोगों का फिर से लैब चालू हो गया। तो मेरे फ्लोर पे एक और कर्मी थे, तो मतलब एक कॉलीग कह लीजिए, मैं उनके पास जाने लगा धीरे धीरे, और उनके साथ धीरे 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 मैंने ठाकुर का बात करना शुरू किया। तो इससे पहले मैं कभी मतलब कुछ नहीं, अपना काम से काम लिया वापस आ गए, मतलब ऐसा बात भी नहीं करते थे किसी से की। तो जब लॉकडाउन के दौरान हमने इतना जाजन सुना है ना, थोड़ा थोड़ा वो जो होता है कि क्या बोलते हैं उसका, जो विश्वास आपका धीरे धीरे बढ़ता है, ये भी एक ऐसी चीज है जैसे ठाकुर बोलते हैं कि ये सब धीरे 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 बढ़ता है। तो मैंने उन दादा से मतलब जो भी उनसे धीरे धीरे ठाकुर का बात में धीरे 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 बोलने लगा। तो और भी आसपास जितने लोग मैं जिनको जानता था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा था मैं उनसे किसी किसी विषय से, मतलब ऐसा ठाकुर का उस बारे में क्या है या कुछ है, जो जो कहीं से भी ठाकुर को बीच में लेके आने का शुरू प्रयास किया। तो वो जो दादा थे, मैं धीरे धीरे देखा कि उनमें मतलब वो थोड़े से बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा इरिटेटेड रहते थे, वैसे बहुत अच्छे थे। तो मैं बस धीरे 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 उनको नाम करने का महत्व और ठाकुर जी के बारे में धीरे धीरे बताने लगा। तो फिर मैंने उनको सत्यानुसरण का एक कॉपी दिया, और देखा धीरे धीरे कि उन्होंने प्रेयर डाउनलोड कर लिया है, मतलब अपने उस पे वो सुनते कभी कभी। और फिर मैंने उनको सत्संग का लिंक फॉरवर्ड करना शुरू किया, तो वो सत्संग भी ज्वाइन करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि आप, मैं धीरे धीरे उनको बोला कि आप सब कुछ करते हो, आप सत्संग अटेंड भी करते हो, आप प्रेयर वगैरह भी मैं देखता हूँ आप कभी कभी चलाते हैं, आप सुनते भी हैं। अच्छा, तो आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? तो हमेशा वो उस बात को थोड़ा सा टाल देते थे, कभी कुछ बोल देते थे, कभी कुछ कुछ ना कुछ वो बहाना करके मतलब ऐसे वो निकल जाते थे, कुछ उसका सटीक मतलब कुछ क्लियर आंसर मुझे देते नहीं थे। तो मैं धीरे 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 ऐसे ट्राई किया। फिर एक बार मुझे लगा कि शायद मैं उनको ऐसे कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे किसी ऋतिक दादा से उनका कांटेक्ट कराना पड़ेगा। तो फिर एक बार मैं एक ऋतिक दादा से बोला कि अगर आप भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो सत्संग में ज्वाइन करते थे, तो उनको थोड़ा सा आइडिया था। तो मैंने उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, और फिर हम बात करें, क्या बोलते हैं, आप तीनों एक साथ बात किए। तो धीरे धीरे मतलब बातों बातों में जब वो ऋतिक दादा भी जब उनको दीक्षा के लिए बोले, तो फाइनली वो दादा बोले कि आज से 20 साल पहले जब वो मास्टर्स कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया था। तो बोले कि उस टाइम पे दीक्षा लिया, तो वो बोले कि जबरदस्ती उनको थोड़ा सा ऐसा, मतलब उनके एक फ्रेंड थे, तो उनके कहने पे उन्होंने दीक्षा ले लिया। कुछ दिन स्तुति किया, वो भेजा नहीं भेजा आई डोंट नो लाइक, और उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं फर्दर। तो उसके बाद वो फिर अपना पीएचडी करे, फिर वो यूएस आ गए, इतने साल हो गए। तो मुझे वो बात मतलब जो वो मुझे आज भी याद है, मतलब जब मैं अपने रूम में अपने घर पे वॉक कर रहा था और फोन पे बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि तब मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मतलब वो उनका वो बात सुनते कि उन्होंने ठाकुर को उस टाइम छोड़ दिया कुछ दिन करके, लेकिन ठाकुर जी उनको कभी नहीं छोड़े। तो धीरे 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 फिर मैं उनसे ऐसे ही बात करता था, वो दादा दीक्षा तो लिए नहीं, फिर उनका जॉब कहीं एक अच्छा जॉब उनका हो गया, और फिर वो मूव कर गए टेक्सास में ही दूसरी जगह। तो वहां पे जाके हमारे एक ऋतिक दादा वहां पे हैं। फिर फाइनली उन्होंने उनके घर जब वो गए, तो उन्होंने पुनर्शरण किया, उन्होंने वापस ठाकुर जी का नाम लिया। फिर उन्होंने एक बार वो टेक्सास सत्संग ज्वाइन किया, और फिर वहां पे उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही मतलब वो उस जॉब में पिछले 10 साल से थे, और उनके बहुत ही उनका मन खराब था वहां पे। तो धीरे धीरे वो इंट्रोवर्ट टाइप के हो गए, किसी से बात नहीं करते थे, और अंदर लाइक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, इरिटेटेड हमेशा रहते थे। तो बोले कि कैसे धीरे धीरे मैं उनसे आके बात करता था अपने आप से, और कैसे धीरे धीरे जब वो सत्संग सुनते थे, वो 3-4 घंटे उनको बहुत शांत लगते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, अब जब मैं उनसे बात करता हूँ, अब वो कितना वो अपने नए प्लेस पे कितना खुश है, कितना कितना वो एक चेंज पर्सन हो गए उसके बाद से। लाइक उन्होंने जो जो और कुछ मतलब बहुत सारा उन्होंने अपना बातें बताया, और बहुत सारा तो पर्सनल है, ऐसा शेयर करना ठीक भी नहीं है। तो वो उससे मुझे ये लगा कि मतलब देखिए कि कैसे, चाहे दीक्षा जोर जबरदस्ती से हो या जैसे मेरी तरह है, जैसे एक्सपेरिमेंटल था, है ना, उस समय उसका महत्व मे भी हमको पता ना चला हो, लेकिन धीरे धीरे मतलब अगर जब हमें रियलाइज होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा भाव चाहे कैसा भी हो, ठाकुर जी हैं वो सबको एक ही भाव से ग्रहण करते हैं। और अगर वो किसी को छोड़ते नहीं है, लेकिन हमको भी उनको पकड़ के रखना है कि जो जो जैसा उन्होंने बोला है वैसा वैसा हमें करना है, वैसा नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से हमारा कर्म होगा, उसी हिसाब से हमारा फल भी होगा, जैसे सत्यानुसन का वाणी जो अभी अभी माँ पढ़ रही थी।
तो ये इंसिडेंट जो है मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब वो हुआ कि वो दादा चाहे जो भी सोचते हैं, मुझे तो जो उनकी जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने 20 साल पहले दीक्षा लिया था, तो मुझे फर्स्ट थिंग जो मुझे स्ट्राइक किया वो ये था कि वो ठाकुर को तब छोड़ दिया, लेकिन जितने दिन में उन्होंने स्तुति किया है, जो भी किया, ठाकुर उनको, उनका एक कनेक्शन हो गया, वो डिलिंक हो गया, बट ठाकुर ने उन पे हमेशा ठाकुर की जो है नजर थी। तो वो उन्होंने बताया कि कैसा वो बिल्कुल ऐसा बहुत ही मतलब ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट, जो मतलब उन्होंने बाद में खुद से जो सत्संग में जब अपना अनुभव शेयर किया, तो उस समय उन्होंने वो सब चीजें बताई। तो और भी बाकी मेरे जो 2-3 कॉलिग थे उनको धीरे धीरे उनको मैं बोलता था, लेकिन यही है कि आ, बहुत सारी चीजें हैं, लगता है कि हम ही अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो हम कह ले कितना भी, जैसे अभी ऑनलाइन माध्यम से आप देखते हैं हम रोज इतने सत्संग ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सुनने के लिए बहुत है। तो उसको हमें धीरे धीरे मतलब अपने अगर हम आचरण में नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं बवायदा, जैसे बोलते हैं ना कि जो जो बेस्ट जाजन है वो आपका आचरण है। मतलब अगर आप ठाकुर जी की बात पूरा फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बोलना नहीं पड़ेगा मुख से, वो आपके आचरण में दिखेगा। तो दिखेगा तो लोग भी सोचेंगे कि इस आदमी में ऐसा अलग, इसमें ऐसा अनोखा क्या है। तो वो जाजन अपने आप ही हो जाएगा, वो आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जैसे हम खुद धीरे धीरे अपने आचरण में, मैं भी जो भी काम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये मैंने किया, ये ऐसा करना चाहिए था, कि ठाकुर ऐसे कैसे बोलते हैं या बवायदा कैसे बोलते हैं। और दूसरा चीज है, मुझे लगता है कि हमको, क्योंकि हमने दीक्षा लिया है, तो गुरु का दीक्षा लिया है, तो गुरु का जो हमें संग लाभ, और एटलीस्ट जिन लोगों ने गुरु का संग किया उनका संग हमें करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी ठाकुर जीवंत है हमारे आचार्य देव श्री दादा में, और पूजने बवायदा में, पूजने अबिंदा में। तो उनका संग लाभ करना, या फिर जिन लोगों ने उनका संग किया है डायरेक्ट, उनसे जब तक हम कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक, तब तक आपका विश्वास भी, और जो विश्वास थोड़ा सा आपका बढ़ता नहीं है, वो पक्का नहीं होता। वो धीरे धीरे पक्का तभी होगा जब आप उनका ऐसा संग करेंगे। जैसे वो दादा का, जिनका मैंने बताया कि उनका कंपनी भी धीरे धीरे डिफरेंट हो गया, सत्संगी आसपास नहीं रहे, तो वो धीरे धीरे ऐसे छूट गया। बहुत लोगों का ऐसा होता है, दीक्षा लिया, धीरे धीरे वो संग नहीं मिला, उन्होंने संग किया नहीं धीरे धीरे, तो ऐसे वो छूट जाते हैं। तो इसलिए सत्संग मतलब संग करना भी बहुत ही जरूरी है। और दूसरा जो चीज मैं बोल रहा था कि जैसे हम अगर अपने आचरण में चीजें नहीं लाएंगे, आजकल हम सुनते बहुत हैं, लेकिन अगर हम उसको हम अपने आचरण में नहीं लाएंगे तो जो है ना कि हम आप ठाकुर को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं एक तरह से। मतलब हम अ, और ठाकुर ने तो रास्ता दिखाया है, जैसे बोलते हैं ना कि एक जंगल है, अगर देखिए अगर उसमें कुछ लोग पहले जाते हैं, मतलब या फिर जो एक रास्ता बना होता है, अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो आप जल्दी उसको पार कर पाएंगे। बिना उस रास्ते पे जाए भी आप उसको पार कर सकते हो। आप इधर उधर से जाएंगे, थोड़ा भटकेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पार कर सकते हैं, पार नहीं भी कर सकते। तो जो वो पहले ही पथ बना हुआ है, तो उस पे जाना जो है वो ज्यादा जो है आसान है। तो हमको उस पथ पे जो है चलना है, ठाकुर की दया तो है ही, बस हमको जो है ठाकुर की कही गई चीजों को पालन करना है। और जो एक चीज, जैसे एक मेरे कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था, उससे उसमें ये लिखा हुआ था कि व्हेन आई स्पीक आई लर्न व्हाट आई ऑलरेडी नो, बट व्हेन आई लिसन आई लर्न समथिंग न्यू। सो जब भी हम बोलते हैं, तो जैसे जैसे मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज सोचता हूँ, फिर उसके बारे में अगर मैं कुछ मंत्र जाप कर रहा हूँ या कुछ, तो कई बार चीजों का आंसर जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। लाइक बहुत तरीके से आप देखेंगे ठाकुर मतलब बड़े बड़े माध्यम से, मतलब कहीं से कोई कोलीग आपको कुछ बोलेगा, कुछ ऐसा एक हिंट आपको देता है कि जो आपका जो 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 जिस चीज के लिए आप सोच रहे थे उसका वो आंसर कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें छुपा होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा रिसेप्टिव, जैसे होता है ना कि थोड़ा रिसेप्टिव होना पड़ता है और सुनना पड़ता है। तो इसी इसी प्रसंग में मुझे एक थोड़ा सा एक कहानी याद आ गई, वो मैं शेयर करता हूँ। तो एक बार एक आदमी होते हैं, वो जाते हैं गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो गुरु बोलते हैं कि सब में ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, तुझ में भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ब्रह्म से कोई ऐसा आपस में जो है कुछ अंतर्द्वंद नहीं है। तो वो बोलते हैं, तो ऐसे ही ज्ञान वो जाके बैठ के अपने भी किसी और लोगों को दे रहे होते हैं। तो इतने में एक हाथी वहां से आता है, पागल हाथी। तो सब लोग उसको बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो बोलता है कि नहीं, इसमें भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ब्रह्म से क्या विरोध है। और महावत भी उसको बोलता है कि देखो ये हाथी जो है थोड़ा सा अभी पागल है, तो आप जो है
यहाँ से हट जाइए, तो वो हटते नहीं है, वहीं पे बैठे रहते हैं। तो फिर हाथी उनको उठा के पटक देता है। तो अपने गुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए, ये आपने तो ऐसा बोला था कि सब में ब्रह्म है, और फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो गुरुदेव जो है वो बोलते हैं कि देखिए, ब्रह्म सब में था, तो वो जो लोग जो आपको बोल रहे थे कि चले जाइए, क्या उनमें ब्रह्म नहीं था? और जो महावत आपको बोल रहा था कि ये हाथी जो है आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है, कि उनमें ब्रह्म नहीं था, तो आपने उनको क्यों नहीं सुना? तो सुनना मतलब कैसे हम सुनेंगे, किसको सुनेंगे, ये सब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे आप मंत्र साधन करते हैं, ये तब आपको आता है। मैं सोच के कुछ और आया था, और मतलब जब और निकला कुछ और, तो मुझे लगता है ये भी एक ठाकुर की ही कई बार वो होती है कि कैसा सुयोग आपको बैठता है, कहाँ आप ज्वाइन होते हो और क्या आप फाइनली निकलता है। तो इसी के साथ ही मैं सत्संग से जो भी जुड़े हुए हैं सबके मंगल के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं कोई वक्ता नहीं है, तो ऐसा कुछ मुझे प्रैक्टिस भी नहीं है, फिर भी आप ठाकुर के बारे में जो भी कहने को, मतलब जब भी सुअवसर मिलता है तो जरूर, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हमारे परम प्रेम में है, तो बिल्कुल बोलने की कोशिश मैंने की इसलिए। और मैं जो भी अगर कोई भूल त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इसी के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। सुदूर यूएसए से अभी हम लोगों का सामने दिनेश गिरी गोस्वामी दादा ठाकुर जी का बारे में कुछ हम लोगों को इनलिस्ट किया, कुछ अवलोकन किया, कुछ बातें ठाकुर जी का। तो अभी सो फार इतना दूर में रहते हुए भी ठाकुर जी को लेके चलना भी एक बड़ी बात है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। इधर में तो इंडिया में तो हम लोग ठाकुर जी के लिए ऑलवेज ठाकुर जी के बारे में कुछ सोचना, चलना, कुछ करना, ये तो हम लोग बीच में लगा ही रहता है। लेकिन सुदूर यूएसए में बैठ के ठाकुर जी को लेके चलना, ये भी एक अपनी बड़ी बात है। तो बहुत कुछ आप लोगों ने दादा आपने बताया ठाकुर जी का बारे में, अच्छा प्रसंग था आपका। तो इन फ्यूचर फिर आप लोग आपका मुंह से कुछ सुनने का हम लोगों को हम लोग रहेंगे, आप लोग आपका मुंह से कुछ सुनने के लिए। तो दिनेश गिरी गोस्वामी दा, उनके परिवार का प्रति प्रत्येक को मंगल ठाकुर जी का चरण में हम प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदादा। जय गुरु। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রী গুরুদেবন মিত্রদা, এসপিআর দিল্লি থেকে। দাদা জয়েন করেছেন? জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, শুনুন। পরম দয়ালের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি। আপনারা যারা আজকের এই সৎসঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ জয়গুরু এবং অভিনন্দন। জয়গুরু দাদা, আপনার স্ক্রিনটা পুরো ব্ল্যাক প্রথমেই দেখা যাচ্ছে। আমি এক মিনিট, যারা আচ্ছা আমি আগে একটা কথা জেনে নিই, সময় কতক্ষণ? बोलून दादा, 25 मिनट बोलून। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि यूएस से श्री दिनेश गिरी सत्संग में जुड़े हुए हैं। दिनेश गिरी जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको बांग्ला भाषा समझ में आती है? तो मैं हिंदी में कहना चाहूंगा ताकि सत्संग में जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको मेरी बातें समझ में आए। जय गुरु दादा, दादा समझ में आता है दादा। आगे दादा। तो मैं बांग्ला में कहूँ, आपको समझ आ जाएगा ना? आगे दादा। देखिए, ये সরি, হিন্দি এসে যাচ্ছিল। আমাদের ভাদ্র পরিক্রমার যে সৎসঙ্গ, সেই সব চতুর্দিকে চলছে। আমাদের সৎসঙ্গীদের আপামর সৎসঙ্গীর মনে, এক মিনিট, আমাকে কেউ ফোন করছে, আমি একটু এটাকে ডিস্টার্বটাকে বন্ধ করি।
শোনা যাচ্ছে কথা? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দাদা। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে দাদা, শুরু করুন। আরে আরে মশাই, আমি তো আপনাদের সৎসঙ্গেই বলছি, আপনি হ্যাঁ মাঝখান থেকে আমাকে ডিস্টার্ব করছেন ফোন করে। তাহলে ওহো, তাহলে এটা তো ক্ল্যাশ হয়ে গেছে, এটা তো ক্ল্যাশ হয়ে গেছে। ওহো হো, আপনার মাইকটা মিউট হয়ে গেছে দাদা। কোনো ভুল ত্রুটি হয়েছে, একটু আমি মাপ চাইছি আপনাদের কাছে। আর এক জায়গায় একটা সৎসঙ্গের সঙ্গে সম্ভবত ক্ল্যাশ হয়েছে টাইমটা। যাই হোক, এই ভাদ্র পরিক্রমার সময়, ভাদ্র মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমাদের আপামর সৎসঙ্গীর মনে যে আনন্দের একটা তরঙ্গ বইতে থাকে, তার সঙ্গে আপনারা দেখুন প্রকৃতিতেও কেমন একটা পরিবর্তন। এই বর্ষায় স্নাত হয়ে সমস্ত গাছের পাতার থেকে ধূলিকণাগুলো মুছে গিয়ে ঝরে গিয়ে প্রকৃতি যেন একটা নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আকাশে সুন্দর রোদের ঝলমলানি, চারিদিকে একটা আনন্দের মুহূর্ত, যেন রেশ, যেন ওর প্রকৃতি যেন অপেক্ষা করে আছে তাকে সংবর্ধনা জানাবে বলে। আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, তারপরেই তিনি পরম প্রভু এই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হবেন। 30শে ভাদ্র তাল নবমী তিথি। তিনি 1888 সালে নয়, এই 2021 সালেই তিনি আবির্ভূত হবেন। সকাল 7টা 5 মিনিটে লক্ষ লক্ষ সৎসঙ্গী, তার যে কৃষ্টিজাত সন্তান, কৃষ্টিজাত সন্তানদের হৃদয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। শঙ্খধ্বনি হবে, ঘণ্টার ধ্বনি হবে, ভ্রমর মধুপ গুঞ্জন করবে, ফুল গাছগুলো দুলে উঠে তাকে সংবর্ধনা জানাবে, প্রকৃতি জয়ধ্বনি করবে, যেমন করেছিল আজ থেকে 133 বছর আগে। সেই যেদিন মাতৃ জঠরের নিকষ অন্ধকার থেকে তিনি পৃথিবীর আলো দেখলেন। 12 মাস একটি সন্তান 12 মাস মাতৃগর্ভে থাকে না, কিন্তু তিনি নিজের জন্মক্ষণটিও নিজেই নির্ধারিত করেছেন। তাই 12 মাস পরে তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন সেই ভাদ্র মাসে, যে মাসকে শাস্ত্র অনুযায়ী বলা হয় পবিত্র মাস। আর আলো তিনি, পৃথিবীর আলো তিনি দেখলেন কিনা জানি না, তবে তিনি আলো দেখালেন। আর সে আলো প্রচন্ড জ্যোতির একটা প্রকাশ আকাশে 6টা বিকীর্ণ করলো। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মা নদীতে যে মাঝিরা মাছ ধরতে নৌকা ভাসিয়েছিল, তারা দেখলো আকাশে যেন আগুনের হলকা। তারা তাড়াতাড়ি করে নৌকা পাড়ে ভিড়িয়ে গ্রামের দিকে দৌড়ালো সাহায্য করার জন্য। গ্রামে ঢুকে জানলো আগুন লাগেনি কোনো বাড়িতে, চক্রবর্তীদের বাড়িতে ছেলে হয়েছে। তো সেই ছেলে যে সাধারণ হবেন না বা সাধারণ নন, সেটা তার মা তার জন্মের পূর্বে থেকেই জানতেন, গর্ভস্থ অবস্থা থেকে তিনি জানতেন। তার গুরু, সন্তমতের দ্বিতীয় গুরু হজুর মহারাজ বা রায় বাহাদুর শালিগ্রাম সিং, তিনি তাকে স্বপ্ন দিয়ে বলেছিলেন যে তোর গর্ভে যে আসতে চলেছে সেই পৃথিবীকে পথ দেখাবে। মা যখন গর্ভবতী, সেই সময় একদিন দুজন সন্ন্যাসী সাধু, জটাজুর দাড়ি, তারা খুঁজতে খুঁজতে গ্রামে এসে বলে কিনা এই বাড়িতে একটি গর্ভবতী মহিলা আছে, আমরা তাকে দেখতে চাই। এই আবার কি কথা, বড় অন্যায় আবদার। গর্ভবতী মহিলাদেরকে পরিবারের লোকের সামনেই বের করা হয় না, তো এরা বাইরের লোক এসে অন্যায় আবদার করে। তাদেরকে ভালো করে জিজ্ঞেস করা হলো তোমরা কোত্থেকে এসছো, কি ব্যাপার। তারা জানালেন যে তারা হিমালয়ে সাধনা করেন, সেইখান থেকে
তারা সেই যোগ বলে জানতে পেরেছেন যে এই গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করতে চলেছেন, যার সাধনা তারা করেন, তাই সেই পুণ্যবতী মাতাকে তারা দর্শন করতে এসেছেন। এসব শুনে তাকে বাইরে নিয়ে আসা হলো যথাসম্ভব তার আব্রু রক্ষা করে ঢেকে চেপে। সেই সন্ন্যাসীরা মাকে দর্শন করলেন, তারপর প্রণাম করে চলে গেলেন। সেই শিশু ক্রমে যখন বয়প্রাপ্ত হতে লাগলেন, বয়স্ক হতে লাগলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে মৌমাছির চাকের মতো যে ধীরে ধীরে মানুষের গুঞ্জন শুরু হলো, সেই গুঞ্জন ধীরে ধীরে সৃষ্টি করলো সৎসঙ্গ নামক একটা সংগঠনের। সেই সংগঠনে আসতে লাগলেন বিভিন্ন পেশার মানুষ, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ সঙ্গীতজ্ঞ, কেউ ম্যাজিশিয়ান, কেউ সাহিত্যিক, কেউ দার্শনিক, কেউ আবার ছোট ছোট কাজ করেন, চাষি, মুটে মজুর, দিন মজুর, বিভিন্ন পেশার মানুষ, বিভিন্ন কাজের মানুষ, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন মানুষ এসে ভিড় করলো সে একটি জায়গায়। তারপর কীর্তন যুগ শেষ হলো, কর্মযুগ শুরু হলো। এই কর্মযুগ সম্পর্কে আমার বাবা একটা খুব সুন্দর কথা বলতেন। আমার পিতা স্বর্গত শ্রী বীরেন্দ্রলাল মিত্র 1938 সালে প্রথম পাবনা আশ্রম দর্শন করতে যান। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তার গুরু ছিলেন না, ছিলেন তার দাদার গুরু। সেই দাদার প্রেরণায় তিনি একবার কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি সেখানে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে একটা দূর প্রত্যন্ত গ্রামের ভেতরে সেখানে কেমিক্যাল ওয়ার্কস, সেখানে এই ভেষজ উদ্যান, সেখানে তপবন বিদ্যালয়, বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র, মেকানিক্যাল সায়েন্টিফিক রিসার্চ সেন্টার, গেঞ্জির গত্তা, যেটাকে পিচবোর্ডের বাক্স তৈরি করার কারখানা, কার্পেন্ট্রি ওয়ার্কশপ, কাঠের কাজ হচ্ছে, চিত্রকলা শেখানোর জন্য ওয়ার্কশপ, এই বিভিন্ন রকমের প্রকল্প তিনি সৃষ্টি করেছেন। স্টিম লন্ড্রি, বয়লারে স্টিম তৈরি হচ্ছে, তাই দিয়ে লন্ড্রির কাজ হচ্ছে। এই ধরনের বিভিন্ন প্রগতিমূলক প্রকল্প সেখানে চলছে। তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে এতখানি অগ্রণী চিন্তা ভাবনা করে তার প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়ণ করে ফেলেছেন একজন মানুষ। আর যেটা কিনা রাষ্ট্রের করার কথা ছিল, এই দেশের সরকারের চিন্তা ভাবনা করা উচিত ছিল, সেটা করে ফেলেছেন একজন ধর্মগুরু। তার মানে তো তিনি শুধু ধর্মের লোক নন, তিনি তো একেবারে প্র্যাকটিক্যাল, একেবারে ব্যবহারিক জীবনের মানুষ। এই মানুষ তো সাধারণ নন। এইখান থেকেই তার আকর্ষণটা শুরু হয় এবং পরবর্তী বছরে তিনি চিরকালের জন্য সৎসঙ্গ আশ্রমে যোগদান করেন, সে পাবনা আশ্রমে। তো ব্যাপার হচ্ছে যে আমি এইসব ঘটনা যখন শুনি এখন কোরিলেট করি। এই কিছুদিন আগে এই যে প্রকল্পগুলো ঠাকুর চালু করেছেন, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষ সেখান থেকে বিভিন্ন কাজ শিখে তার নিজের জীবিকা নিজে নির্বাহ করার মতো কাজ শিখে তারা সক্ষম হতে পারবে। আজ এত বছর পরে সেই মডেলকে কিন্তু ভারতবর্ষ অনুসরণ করেনি। সেই ছোট ছোট শিল্প গ্রামে গ্রামে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার মডেলকে ভারতবর্ষ অনুসরণ করেনি। যাই হোক, এত বছর পরে কিছুদিন আগে আমাদের ভারতের মাননীয় কি বলে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, ওই এমপ্লয়মেন্ট ইন্ডেক্সে কিছু ডাউনফল এসেছিল 6.6 অথবা 6 পয়েন্টের। তারা জিজ্ঞেস করেছিল যে এমপ্লয়মেন্ট ইন্ডেক্সে যে এই যে পতন হচ্ছে, আপনারা এর এগেনস্টে কি করছেন? লোকের চাকরি পাচ্ছে না, কাজ কমে যাচ্ছে। তো তিনি বললেন যে সমস্ত মানুষকে চাকরি দেওয়া একসাথে সম্ভব নয়, আমরা মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে কর্মক্ষম করে তোলার চেষ্টা করছি। কি আশ্চর্য! আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। 100 বছর আগে ঠাকুর তা করেছে। আমরা ছোটবেলার থেকে পড়ি যে
মেয়েদেরকে মা বলে জানতে হয়, ভাবতে হয়, তাদেরকে মাতৃভাব হৃদয় প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুতে নেই, তার কাছে যেতে নেই। তাই 100 বছর আগে ঠাকুর আমাদেরকে, তারও বেশি আগে আলোচনা সত্যানুসরণে লিখেছেন এবং সারা জীবনের শিক্ষাতে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন। 2012 সালে নির্ভয়া কাণ্ড দিল্লিতে হওয়ার পরে, যা সারা দেশকে ব্যথিত মর্মাহত করেছিল, সেই নক্কারজনক ঘটনার পরে ব্যথিত হৃদয়ে রাজ্যসভার সাংসদ মাননীয়া জয়া বচ্চন একটা রাজ্যসভায় একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, আমরা মায়ের জাতি, আমরা মেয়ে, আমাদের এই হেনস্থায় লাঞ্ছনা আমাদের পাওয়া উচিত নয়। আমি মানে অবাক হলাম যে এত বছর পরে সরকারি একজন প্রতিভু, ভারত সরকারের এক প্রতিভু, তিনি এই কথা বলছেন যা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আমাদের 100 বছর আগে দিয়ে গেছেন। এখন ব্যাপার হচ্ছে তাকে গ্রহণ করে জীবনে লাভটা কি হয়। তাকে গ্রহণ করে জীবনে আমরা আমাদের মধ্যে যে অসীম ক্ষমতার ভান্ডার আছে, সেই ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারি, জানতে পারি। আমাদের যে বিভিন্ন অ্যাডজাস্টমেন্ট, যে বিভিন্ন প্যাশন, অর্থাৎ রিপু বা আমাদের যে প্রবৃত্তিগুলো, সেই প্রবৃত্তিগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। রিপু বা প্রবৃত্তি থাকবেই মনুষ্য জীবনে, তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। কিন্তু সাধনাটা হচ্ছে নিরন্তর চেষ্টা করে দেখা, পরখ করে দেখা আমি কতটা করলাম, কতটা হলো, আমি কোথায় আছি। তা যদি না করি, তাহলে হাজার সৎসঙ্গ করি, ভাষণ দিই, গান, সৎসঙ্গে গান করি, গান শুনি, সৎসঙ্গে যোগদান করি, আমাদের চরিত্রে কিন্তু উন্নতি হবে না। আমি সেই গিরি ভাইয়ের কথা টেনেই বলছি যে আচরণ সেটাই হচ্ছে মুখ্য এবং মূল। দেওঘরে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে তেল মাখানো হতো স্নানের আগে। তার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলায়ও তেল মাখিয়ে দেওয়া হতো। তিনি তেল মাখার পরে স্নান করতে একটু হেঁটে যেতেন। সে হেঁটে যাচ্ছেন আর মেঝেতে, ওই সিমেন্ট বাঁধানো মেঝেতে পায়ের ছাপ পড়েছে। তখন তার আশেপাশে যাওয়ার কোনো বাধা বাধকতা ছিল না। আশ্রমবাসী মায়েরা বাচ্চা কোলে নিয়ে আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তো তিনি যখন যাচ্ছেন, সেই পায়ের ছাপের উপরে তিনি এগিয়ে গেছেন, ওই পায়ের ছাপটার উপরে হাত বুলায় আর বাচ্চাদের গায়ে এরকম ভাবে ডলে, এইভাবে পায়ে ওখানে হাত বুলায়, পায়ের ছাপে তাদের বুকে মাথায় লাগিয়ে দেয়। এই যে নড়াচড়াটা হচ্ছে, এইটা ঠাকুর এগিয়ে গিয়ে একটুখানি থেমে পিছন দিকে ঘুরে দেখলেন ওই মায়েরা কি করছে। দেখে তারপরে তিনি বললেন, আমি যা কই তা যদি না করো তাহলে আমার একটা ঠ্যাং কাইটে গলায় ঝুলায় রাখলেও কিছু হবে না। তো এই হচ্ছে পরম পিতার তাৎপর্যপূর্ণ কথা। অর্থাৎ আমাদের জীবনে কোনো শর্টকাট নেই। সৎসঙ্গ কোনো শর্টকাটে বিশ্বাস করে না, সৎসঙ্গ কোনো চমৎকারে বিশ্বাস করে না, কোনো অলৌকিকে বিশ্বাস করে। এটা একেবারে জ্বলন্ত ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতা। সেই বাস্তবতার মধ্যে কতগুলো কোড অফ কন্ডাক্ট, জীবনের কতগুলো আচার সংহিতা, কতগুলো বিধি নিয়মের মধ্যে দিয়ে মানুষকে নিজের জীবনকে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে হবে। এটাই আমাদের প্রচেষ্টা, এটাই আমাদের সাধনা। এখন দেখতে হয় বিভিন্ন বিষয়ে আমি কতটা পারলাম, ঠাকুরের ইচ্ছা মতো। একদিন আমরা আলোচনা করছিলাম পূজনীয় বাবাইদার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব। আমি যেহেতু সৎসঙ্গ আশ্রমে বড় হয়েছি, পরবর্তীকালে আমি দিল্লিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি। বাবাইদা আমার থেকে সামান্য ছোট, আমরা ছোটবেলায় একসাথে খেলাধুলা করতাম। সেই সূত্র ধরে তিনি আজও আমাদেরকে বন্ধুর স্থান দেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য। তো এখনো যখন দেওঘরে একত্রিত হই কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে, ঋত্বিক কনফারেন্সে, তো তিনি বাবাইদার 24 ঘন্টার কাজের তালিকা আপনারা সবাই জানেন, তিনি কত কাজ একসাথে করেন। তার মধ্যে থেকেও আশ্চর্যজনকভাবে কিছুটা সময় বের করেন। সন্ধেবেলা আমরা এক জায়গায় একত্রিত হই, সেটা হচ্ছে বেদ ভবনের পিছনে একটা জায়গা আছে, সেটার নাম হচ্ছে গ্রিন হাউস। সেখানে আমরা বন্ধুস্থানীয় যারা, তারা গল্প গুজব করতে আড্ডা মারি। তো একদিন আমাদের আলোচনা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে যে ঠাকুরত্ব জাগিয়ে তোলা যে কথাটা আছে সত্যানুসরণে, এই ঠাকুরত্ব জাগিয়ে তোলার কথার তাৎপর্য কি। তা আমরা নিজেদের আলোচনা করছি। বাবাইদা তার মধ্যে বললেন, আমার কি মনে হয় জানিস, ঠাকুরত্ব জাগিয়ে তোলা মানে কোনো পরিস্থিতিতে শ্রী শ্রী ঠাকুর থাকলে তিনি কি প্রতিক্রিয়া দিতেন, আমরা যদি সেই প্রতিক্রিয়া দিতে পারি তাহলে ঠাকুরত্ব আমার মধ্যে জেগে ওঠে।
এবার মজা হচ্ছে যে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা কি সেই প্রতিক্রিয়া দিতে পারছি। ওই যে সত্যানুসরণে বলেছেন যে যার উপরে ক্রুদ্ধ হয়েছে আগে তার বাড়িতে ডালা পাঠাও, তাকে আলিঙ্গন করো, হৃদয় খুলে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করা না পর্যন্ত, পরমপিতার কাছে প্রার্থনা না করা পর্যন্ত পরমপিতার কাছে তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করো। আমরা এই মুহূর্তে কতজন আছি সৎসঙ্গে? 32 জনকে দেখতে পাচ্ছি, 4 জনকে দেখা যায়, তার মানে 32 4 36। আমরা 36 জন কখনো বাস্তবে যার সাথে বিরোধ হয়েছে তাকে আলিঙ্গন করেছি কি? তার বাড়িতে উপহার পাঠিয়েছি কি? যদি করে থাকি তাহলে আমাদের মধ্যে ঠাকুরত্ব জাগছে, আর যদি না করে থাকি তাহলে আমাদের তা করতে হবে। তেমনি বহু ছোট ছোট বিষয় আছে। আমার বাবা একটা কথা বলতেন, বহিরাগত গুরু ভাইরা ঠাকুরের কথা শুনতে আসতেন, আমরা তখন অল্প বয়সী ছিলাম, খেলাধুলা আড্ডার দিকে মন থাকতো, তবু কিছু কিছু কথা মাথায় ছিটকে কানে আসতো, সেগুলো তাৎপর্য তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছি। একটা কথা মনে আছে, তিনি বলতেন যে চিরকালই দেখলাম ঠাকুর সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতেন অন্যের দোষ দেখা আর গোবিটুইন করা। গোবিটুইন মানে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই সিদ্ধান্ততে আমি অটল থাকলাম না, আমি সেই সিদ্ধান্তকে পরবর্তীতে পরিবর্তন করলাম। একজনের সঙ্গে 7টার সময় দেখা করবো বললাম, তার সঙ্গে 8টার সময় দেখা করলাম। একটা কাজ করব বলে ভাবলাম, করলাম না। তাতে আমাদের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। আর পরের দোষ দেখা, সে তো এর মতো খারাপ মানে রোগ আর কিছু নেই। আমরা 36 জন তা ত্যাগ করতে পেরেছি কি? আমি তো ব্যক্তিগতভাবে পারিনি, চেষ্টা করছি। এই জীবনে পারতেই হবে, এই জীবনে পারতেই হবে, আর সেটাই সাধনা। এরকম বহু ছোট ছোট ভুল। আমার মেয়ে একদিন আমাকে একটা ভুল ধরিয়ে দিল। আমার মেয়ের বয়স তখন 8 বছর। আমাদের বিছানায় কয়েকটা পিঁপড়ে উঠেছে, ছোট ছোট পিঁপড়ে, কামড়ালে পরে গোটা হয়, একটু চুলকায়, তারপরে প্রথমে জ্বালা করে, তারপরে চুলকায়। আমি সেই পিঁপড়েগুলোকে আঙুল দিয়ে মেরে ফেলেছি। আমার মেয়ে চিৎকার করে উঠেছে, বাবা তুমি এই পিঁপড়েগুলোকে মেরে ফেললে, তুমি পিঁপড়েগুলোকে মেরে ফেললে। হ্যালো, কেন, কি হয়েছে? বলছেন ঠাকুর সত্যানুসরণে বলেছেন না যে একটা পিপিলিকারও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা করো। আমি শিহরিত হলাম, আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হলাম এই জন্য যে এই যে আমরা বসে সত্যানুসরণ পাঠ করি, সন্ধ্যের পরে সন্তানরা আমাদের সঙ্গে বসে, নতুন প্রজন্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তার যে বিচারধারা ভাবধারাকে শিখছে, তা তাদের যে মস্তিষ্কের সংরচনা, যে কনস্ট্রাকশন, সেই কনস্ট্রাকশনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রস্তরীভূত হয়ে যাচ্ছে, যা তাদেরকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখাবে। আর তার সাথে সাথে শিহরিত হলাম এই জন্য যে অজান্তে আমরা নিজেরা ঠাকুর যা চান তার বিরুদ্ধে, তার বিপক্ষে, তার এগেস্টে কত ভুল করে ফেলি। তাই আমাদের জীবনটাই হচ্ছে প্রচেষ্টা তার ইচ্ছা মতো চলার জন্য। আমাদের মধ্যে বহু ভুল ত্রুটি আছে। আমরা কি তাহলে সৎসঙ্গ করব না? আমরা কি তাহলে এইসব সৎসঙ্গে গান কীর্তন করব না? নিশ্চয়ই করব। প্রফুল্ল কুমার দাস শ্রী ঠাকুরকে, যাদের কাছে স্মৃতি তীর্থে বই আছে তারা পড়ে দেখে নেবেন, তার মধ্যে লেখা আছে, তিনি পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক প্রশ্ন করেছিলেন, ঠাকুর আপনার কথাবার্তা শুনে এইসব করি, অনেক কিছু যেগুলো পালনীয় কর্তব্য পালন করি, তবু চরিত্রের অনেক কিছু দোষ চায় না, কি করা উচিত? ঠাকুর বলছেন, তিনি যেমন চিরকাল শান্ত সমাহিত মুদ্রায় থাকতেন, বিচলিত হতেন না, সেই একই মুদ্রায় তিনি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বললেন, কলকাতার গঙ্গা দেখেছিস? বলছেন, হ্যাঁ দেখেছি। কি দেখা যায়? ওই মরা জীবজন্তু, গু ভেসে যায়, এইসব কচুরি পানা, আরো নানা আবর্জনা ভেসে যায়। বলছেন, হ্যাঁ ঠিক দেখেছিস, কিন্তু কোন দিকে যায়? ওই দিকে, ওই সাগরের দিকে, বঙ্গোপসাগরের দিকে যায়। বলছেন, হ্যাঁ ওই সমস্ত দোষ ত্রুটিগুলো নিয়ে, ওই সমস্ত আবর্জনাগুলো নিয়ে যদি টানটা সাগরের দিকে থাকে, তাহলে একদিন ওই মহাসাগরে বিলীন। তাই এই জীবনে এই মানুষের, আমাদের সংস্কার শুদ্ধি হচ্ছে, এক জন্মে হয়তো হবে না, তার জন্য হয়তো কয়েকটা জন্ম দরকার, কিন্তু তার মধ্যে সমস্ত কিছু নিয়ে যদি তার প্রতি ওই অটল টানটা নিয়ে বয়ে যেতে পারি, তাহলে একদিন তার সম্মিলনে আমরা অংশগ্রহণ করে সমস্ত পাপ থেকে, সমস্ত ভুল থেকে, সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারবো। তাই আমাদের কোনো শঙ্কা নেই, কোনো দ্বিধা নেই, কোনো ভয় নেই। ওই যে তিনি বসে আছেন সিংহাসনের উপরে, ওটা শুধু একটা চিত্র নয়, ফটো নয়, স্বয়ং, একেবারে স্বয়ং তিনি
অত্যন্ত জাগ্রতভাবে জলজান্তমান বসে আছেন, তার দিকে তাকাতে হবে, আবেগ ভরে বলতে হবে, প্রভু আমি তোমার সন্তান, আমার আর কোনো জড়তা নেই, কোনো দুর্বলতা নেই, আমি আর তোমাকে ভুলে নরকের দিকে ছুটে যাব না, আর তোমাকে ভুলে অন্ধকার অন্ধকার বলে চিৎকার করব না। আপনাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অসাধারণ আলোচনা। দাদা পূজ্যপদ বাবা দাদার কথা বললেন। পূজ্যপদ বাবা দাদাকে আমরা দেখি সদা সর্বদা মাথাটা মাটির নিচে, মাটির দিকে তাকিয়ে উনি চলাফেরা করেন। ফলবতী গাছ যেগুলো আমরা দেখি না, সেগুলো সবসময় ঝুঁকে থাকে মাটির দিকে। তো আমরা ঠাকুরের চরণে এসেও যদি ঠিক সেভাবে না ঝুঁকতে পারি, তাহলে ঠাকুরত্ব আমাদের ভিতরে কতটা জাগলো তার একটা প্রশ্ন থেকে যায়। অসাধারণ আলোচনা করলেন শ্রদ্ধেয় গুরুদেবন মিত্রদা। গুরুদেবন মিত্রদা এবং ওনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি দেওয়ালের চরণে। জয় গুরুদাদা। এবার জয়রাধি কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রী সুকেশ বসু মজুমদার দা। এরপরে ধ্বনি দিয়ে আজকের সৎসঙ্গের সমাপন করবেন শ্রদ্ধেয় শ্রী নিধিরাম রায় দা। জয়। সুকেশ মজুমদার দা আছেন? সুকেশ মজুমদার দা জয়রাধি কীর্তন শুরু করুন। সুকেশ বসু মজুমদার দা আছেন? মাইকটা অন করুন। শোনা যাচ্ছে না। জয় গুরু। হ্যাঁ শুরু করুন দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। শুরু করছি। এক তোমার নিচে আসো, নিচে আসো। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। কারো রে মন পাপত ভজনে ভালো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম কারো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। কারো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে। তারাবে গোবিন্দের নামটি সাধনে লয়ে নয়ন সদা পাশরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। চারো রে মন পাপর চাতুরি বদনে ভালো হরি 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 বল 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 হরি বল
হরি বল হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে, নয়ন নিরেশতা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো রে। জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি জয়। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি জয়। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি জয়। পূজনীয় অবিন দাদা কি জয়। পূজনীয় অবিন দাদা কি জয়। পূজনীয় অবিন দাদা কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে অহং কৃষ্ণ দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্ণ দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় গুরু সকলকে আমার জয়। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সকলকে জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু।